प्रेज लॉर्ड प्रोफेसर मान धन्यवाद हो प्रोफेसर केते अनुग्रह कले आज आपण मानक निकट में आउ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आम शिक्षाटी शिखा पूर्वर आउ शुणा तापर आम ताहार समस्त वाक्यर सारमर्म को मु आपण मानक बुझेदेवी जेहेतु जड़े बर्तमान नुआरे से ईश्वर को वाक्य पठन करुँच किंतु तार गोटे अक्षर मूल्य केते मु ताहा आपण मानक बुझेबी से बर्तमान आम शुणीदेवा जे से कौन कहते मु आपण बाइबल रे यीशु ख्रीष्ट को पापी नुह जड़े महापापी बोली प्रमाण करके देखिए ताहले बाइबल खोलला पर नुआ नियम को जानतु सेठी देखंतु लोक लिखित सुसमाचार अध्याय 5 पद नंबर 1 रु 11 मध्य लेखाई कौन लेखाई यीशु ख्रीष्ट लोक मान माछ धरवा को कहते माछ खाइबा को कहते पुणी आउ गोटे जगार बाइबल रे लेखा ही बाइबल खोलंतु नुआ नियम को जानतु देन जोहन लिखित सुसमाचार को जानतु अध्याय नंबर 21 पद नंबर 1 रु 14 मध्य एक कथा सब लेखाई आपण मैंने भावुवे ए सब जगह तो यीशु मसीह यीशु ख्रीष्ट को पापी बा महापापी बोली कह जाए मो कहवा कथा आपण मैंने बाइबल को पढ़ंतु नहीं बाइबल को बुझा प्रथम चेष्टा करपर कहे आम ये शुणिलु जे से प्रमाण कर कौन यीशु पापी एवं महापापी कहीं जे शिष्य मानक बा समुद्र कूल को जाकि से माछ पाउन लोक माछ धरवाई कहला सहित से माछ को खाइले एवं खाइबापी लोक मान सहित खाऊँ से बोली से महापापी किंतु जीव आउ शास्त्र रे केहू जीव खाइबा हेब कहीं जीव खाइबा हेब ना ताहा उल्लेख अच्छी किंतु आउ गोटे तांकर मंतव्य बा वाक्य ईश्वर को वाक्य से कहते तापर से वाक्य को मु आपण मान को भल बुझेबी कहीं अधिक समय मु नेबापाई चाहूना अल्प समय मध्य आपण मान जमी गुरुत्वर विषय जाक बुझीपारे ए मत सी टॉपिक आड़ को जीवी से बर्तमान आउ थे आम शुणा ताके जो वाक्य पढ़ुंट आदि पुस्तक 9 अध्याय 4 और 5 पद कौन निज बाइबल को खोलंतु पुराणा परीक्षा आदि पुस्तक को जानतु अध्याय 9 खोलंतु पद नंबर 4-5 रे पढ़ंतु कौन लिखा है सेठी मु तुम्भ मानको एक निर्देश दे एक कथा कहउछंती परमेश्वर यीशु मसीह कहना भलो से सुन मु तुम्भ मानको एक निर्देश देबी तुमबे कौनसी प्राणी रो रक्त मांस खाइबो नाही कारण रक्त रे जीवन अछि हैला एटा 4 नंबर पद हैला 5 नंबर पद रे कौन लिखा है मु रक्तपात द्वारा दंडित करी ताहा प्राणी द्वारा हेउ बा लोक मानक द्वारा जदि लोक माने परस्पर को हत्या करती मु रक्तपात द्वारा दंडित करी ए कथा परमेश्वर कही आदि पुस्तक रे अध्याय 9 पद नंबर 4-5 ये हूँ एविडेंस आपण यीशु ख्रीष्ट को पापी साब्यस्त करने आपण यीशु ख्रीष्ट को मु कौन पापी बोली कहली कहीं जी केवल एका पाप करता है पापी कह जाए आउ जी समस्त को पाप करने को उपदेश देता है महापापी कह जाए मतलब शुणिलु जे 4 और 5 पदरे 4 लिखाई मात्र तुम्बे माने स्वप्राण अर्थात स्वरक्त मांस खाइब नाही मान स्वप्राण अर्थ कौन रक्त सहित मांस खाइब ना अर्थात रक्त को निगाड़ब आम जाचु जे पड़ोशी धर्म जो माने मुस्लिम धर्म लोक माने से रक्त को निगाड़ती जोटा कि शास्त्र लिखाई आम पाइपारू 17 अध्याय 11-13 रे पढ़ले 13 पद लिखाई जे तुम कौन कर ढांक आउ इस्राएल संतानगण मध्यरु कौन सी लोक अबा से मध्य प्रवासी कौन सी विदेशी लोक जेबे मुर्गाय रे कौन सी खाद्य पशु को बा पक्षी की बोध करे तेबे से ताहार रक्त ढाली धूली रे ढांकिब रक्त कौन कर धूली रे ढांकिब कहीं आम जो ईश्वर को लोक मैंने आम जाचु जिते बड़े कईन हेबल को मारिले मारिला पर कौन कले से पलैले किंतु हेबल रक्त परमेश्वर को डाक पकाइला आ परमेश्वर कहले तुम भाई कहीं से कहले मु कौन भाईर रक्षक
ସେତେବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ହେବଳ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଡାକ ପକାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଆମର ଲେବୀୟ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଦେଖୁଛି ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ସହିତ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଂସକୁ କ'ଣ ଧୋଇବ ଏବଂ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଠି କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଖାଇବ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେବୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ 2 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେବୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭୋଜନ କରିବ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଳଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ, ଆଉ ମାଛକୁ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 11:9ରେ ସେ ମାଛ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ମାଛ ଖାଇବ କେଉଁ ମାଛ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳଜନ୍ତୁ ବା ମାଛ ବିଷୟ। ଏବଂ ଏଇ ମାଛ ଖାଇବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ରକ୍ତ ସହିତ ମାଂସକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ସହିତ ମାଂସକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମାଂସ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସଚେତନ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିନଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 2ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ହେବ କେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜୀବ ଖାଇବାକୁ ହେବ କେଉଁ ଜୀବ ଖାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଲେବୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 31ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାରିକି ଏ ଯେଉଁ ବିକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯାହା କହିବ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁଟାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ନେଇଛନ୍ତି 1ରୁ 5 ଏବଂ 4 ଏବଂ 5 ପଦ ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି 2 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଓ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀତ ଓ ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେହି ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଟନ୍ତି। 3 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗମନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ଆମ୍ଭେ ହରିଶାକ ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। 3 ପଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେଲୁ। ଏବଂ 4 ପଦ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିବ, ରକ୍ତ ସହିତ ମାଂସ ମିଶାଇ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବିକୃତି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଠିକ୍ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତା'ର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମିଛ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦପର୍ବ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 5:1ରୁ 11 ଏବଂ ଯୋହନ 21:1ରୁ 14ରେ, ଯେଉଁ 14 ହେଉଛି କ'ଣ, ମରିକି ଉଠିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ। ମାନେ ମରିକି ଉଠିଲା ପରେ ଯଦି ଖାଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଥିଲେ, ଆତ୍ମା ହେଇକି ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଇକି ପଳେଇଲେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ପରେ ଯେ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେଲେ ବା ପଛକୁ ଫେରିଲେ, ପିତର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେଲେ, ପୁନରାୟ ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଅ,
ତାହା ପାଇଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଲୁକ 1-11 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେଠି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମାଛ ଧରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆସିଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଅ ଆଉ ସେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ପିତର 120 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସମୟ 9 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କିଏ ମାତାଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କରିବେ ବୋଲିକି ସେହି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସେହି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 24:35 ପଦରେ ଯେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସୋମ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଯଦି ମାତ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚାଲିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ତାହାର ତିଳେ ମାତ୍ର କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକମାନେ ସେବା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରସ୍ପର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।